If Palestinians were given proper rights and proper treatment since 1948, do you think it would be harder for there to be a Hamas in the first place? The idea is that if Israel had dealt differently with Palestinians... There's no different way to act or to deal why? with. That's the personality of people. When you Which people are we talking about? Israelis or No, Hamas? Okay. the Hamasnikim, they grow up since they're babies with hate. So they don't have the opportunity to be something else. It's something that they put inside their brains since they're babies. So, if you think that Palestinians from the beginning had dealt differently with Israel, do you think things would have been different? probably yes, but that's not the reality, so it doesn't matter what would be. If I wouldn't grow up where I grew up, I would be somebody else. If my grandmother had balls, she'd be my grandfather. Yes, exactly. אם ישראלים היו אז, 48, נותנים לפלסטינים זכויות ראויות ויחס ראוי מאז 48, האם אתה חושב שיהיה קשר יותר, האם אתה חושב שיהיה יותר קשה שיהיה משהו כמו חמאס מהתחילה? יהיה חמאס. לעולם הפלסטינאים לא ייתנו לישראלים שלהם מדינה. החלום שלהם דבר אחד פשוט, כן? אין ישראל. זה כולה פלסטין. אז זה לא משנה כמה אנחנו טובים להם. לא משנה? יהיה טוב או לא טוב, זה מה שיהיה. ועם זה צריך לחיות. זה כל הפלסטינים? לדעתך? דעתי, כולם. אנשים אומרים כן, ומתחת השולחן אומרים לא. זה כולם. זה האידיאולוגיה שלהם. ואתה שומע את זה כאילו לא שומע, זה בטוח. אם ניתנו לפלסטינים זכויות ראויות ויחס ראוי מאז 48, האם אתה חושב שהיה מקים משהו כמו חמאס היום? לא. אוקיי. לא, מה כוונה לא? אני חושב שגם אם היו נותנים לנו את כל הזכויות האפשריות, כן. עדיין היה את הנושא של חמאס, עדיין אם היינו מנסים לרצוח אותנו, תמיד, לא משנה, גם אם היינו יוצאים פה מכל יהודה ושומרון, הם היו מנסים להרוג אותנו, נקודה. רואים את זה מציאות היום, כלפי עזה אגב. תן דוגמה למישהו בחול שיבין. קח דוגמה הכי פשוטה שהיה תוכנית ההתנתקות, יצאנו מעזה, ומה קיבלנו בסוף? חמאס, קיבלנו הורגים, קיבלנו 7 באוקטובר. קיבלנו מה? קיבלנו נרצחים, 7 באוקטובר, קיבלנו טילים על כל האזורים. זה מציאות מאוד פשוטה. אם הם היו רוצים לפרוח, עזה זה מקום מאוד יפה. הם יכלו להצליח, הם בחרו שלא. פשוט מאוד. אם ניתנו לפלסטינים זכויות ראויות ביחס ראוי מאז 48, אם אתה חושב שיהיה קשה יותר שיהיה חמאס מהתחילה? Do you mean like equal rights? Yeah, like meaning if they had the same rights and treatment since 1948, would there even be a Hamas today? Not necessarily Hamas, but I think that a resistant group will certainly exist. Why do you think that? Because resistant groups existed before 48, so I think for that matter, it would exist after 48 as well. Okay. Because the implication here is that it's because of Israel's behavior that you have resistance groups. I think the resistance of the local Arabs and the Palestinians existed before 48 for the sole reason of they don't agree that Jews should live here in the state in this land, not necessarily the state of Israel. So I think resistance will always exist. I don't know if necessarily as extreme and as fanatic as Hamas is right now, but I think for sure the resistance would still exist. If in 1948 Palestinians were given equal rights and is treated as equals, do you think that today there wouldn't have been something like Hamas that would have started? If they had equal rights from... If they had equal rights from day one across the land. I mean, you can't really know without having it actually happen, right? I would say you see that there are Arabs that do have equal rights, and they're obviously getting along with us much better. And then, I mean, to me, I just feel like it comes from like a radical Islamic place more than anything else, where they don't necessarily want equal rights. But that's not everybody. It's, you know, the more extreme people. I mean, you have
with Jews also you have more extreme in every direction, right? You'll have the Jews who are extreme right, who are never going to accept, you know, Muslims, whatever they do. Then you also have the Jews that are, you know, extreme Haredi, and they don't want a country at all, but they also don't want to, you know, it's just, I feel like there's like a whole belief system that's packed in there. I don't think it has to do with rights necessarily, but it could be that, you know, they wouldn't have been radicalized or whatever if you had them from the beginning with equal rights. But I think if they really wanted to, if they really wanted equal rights, I think they would get them today. You're talking about Palestinians in Gaza and the West Bank. Yeah. Okay. I think if they came and they were like, we just want citizenship, we just want to be equal partners, we just want to have the same rights as you guys, I think 90% of Israelis would give their right arm for that to be a reality. Okay. And Palestinians in the West Bank and Gaza have never actually asked for that. Just to explain to the viewer, the Palestinians in the West Bank and Gaza have never actually asked for that, Israeli citizenship, just so it's clear. I don't know if... Because someone might say, well, no, I've never heard of a solution where somebody said just give us equal rights, in the sense of give us citizenship. Right, but I think if that's what they wanted, they would get it and there'd be peace tomorrow. האם אם ניתן לפלסטינים זכויות ראויות ויחס ראוי מאז 48, האם אתם חושבים שיהיה קשר יותר טוב, שלא יהיה משהו כמו חמאס היום? זה אף פעם לא יהיה יותר טוב, לצערי. מה זאת אומרת? כבר ניסינו, אף פעם לא נהיה יותר טוב. למה? כי אי אפשר לסמוך עליהם. הם לא יכולים לסבול את היהודים, לא אוהבים את היהודים. אתה לא חושב שהיה אפשר לעשות משהו כל השנים האלה, מ-48? מסתבר שלא, כל הזמן מנסים וזה לא עובד. זה צריך להיות מהחינוך של הילדים שלהם, מגיל 0, מחנכים אותם לשנאה שלנו. האם את חושבת, או את רואה שמחנכים את הילדים שלנו למשהו אחר? כן. אני יכולה להגיד לך שאני בת לאבא שרצחו אותו במלחמת השחרור, וגדלתי לא על שנאה, גדלתי על אהבה. לערבים? כן. ולצערי חווינו עכשיו את מה שחווינו, אז לא יהיה שינוי. באופן אישי היינו מאוד מאוד רוצים כן לחיות ביחד, במקום לאהוב אחד את השנייה. אין זה לא עובד. פתרון, זה אין לא עובד. פתרון אחר, זה חייבים לא לחיות מצליח. ביחד. לא, אין פתרון אחר. חייבים לחיות ביחד. אבל זה... ערבים ויהודים. נכון, אין ברירה. אבל זה לא הולך. לצערנו. כל ניסיון נכשל. זה לא מצליח. ואתה אומר לא בגללנו. לא, לדעתי לא. השנאה שלהם היא גדולה מדי. הם חיים על נקמה כל הזמן. הם לא מוכנים לעשות משהו יותר טוב, להשלים עם דברים. אנחנו עשינו הרבה שגיאות. אוקיי. לא רצית לדבר לפני דקה. אוקיי, עשינו הרבה שגיאות, כן. הרבה שגיאות, במיוחד בעזה. עשינו הרבה שגיאות. מה היה אפשר לעשות אחרת? לתת להם יותר זכויות, חוק ממשל צבאי. יכול להיות שזה היה שונה. אני לא חושבת שהם מתרגמים את זה נכון את מה שנותנים להם. כשהם מקבלים אז הם נהנים, אבל ברגע שיש להם רק הזדמנות לנקום הם נותנים. הם לא מקבלים את זה נכון. זה גם נכון, אין תשובה מוחלטת. אבל היו תקופות שיכולנו לעשות יותר ולא עשינו. היו נותנים לפלסטינים זכויות לפני 148, אתם חושבים שזה יהיה יותר קשה שקבוצה כמו חמאס היה קם ועושה מה שהוא עושה? לא, אלה בשטחים, כאילו בעזה הם יכלו להקים מדינה. אני חושב שאם הם היו לוקחים את כל הכסף שנתנו להם, כל מדינות אירופה, קטר, ארצות הברית, הם היו יכולים לבנות את דובאי 2 בעזה. במקום לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו בטרור ולפגוע, לחפש דרכים לפגוע במדינת ישראל, הם היו יכולים לעשות שם מדינה לתפארת ולחיות לצידנו בשלום בתור שכנים טובים. אני חושב שבסופו של יום כולם רוצים לחיות בשלום. כולם רוצים לחזור הביתה, כולם רוצים שיהיה להם פינה משלהם, כן? אתה לא חושב שזה בגלל ההתנהגות של ישראל כל השנים האלה? ככה זה הטענה פה. אנחנו חיים פה במגננה תמידית, שנים, עשורים כבר.
אם תסתכל בממוצע על מדינת ישראל, בממוצע כל 10 שנים יש פה מלחמה. אנחנו חיים פה על החרב. ומה שקורה פה במזרח התיכון זה האג'נדה הכללית, זה לא רק הפלסטינאים, זה משהו הרבה יותר גדול. תיקח את האיראנים דרך עיראק, דרך סוריה, דרך לבנון. כל המעגל הזה, כל הציר הזה, זה בכלל לא קשור לפלסטינאים, זה קשור לדברים הרבה יותר גדולים. אני חושב שתשמע, אם ב-48 היו נותנים להם זכויות, אולי היה פה הרבה יותר טוב. הבעיה שמה שמניע היום את הפוליטיקה האזורית הזאת, זה כסף גדול, לדעתי זה מתחיל ממה שקורה ברוסיה בכלל, עם הגז ועם ארצות הברית, ובמלחמה פה אנחנו רק פיונים קטנים במשחק. אבל בסופו של יום כולם רוצים לחיות פה בשלום, כולם רוצים את הבנים הביתה, וכל ילד יש לו אימא בסוף, וכל אימא רוצה את הבן שלה. ונקווה שיהיה פה מזרח תיכון הרבה יותר שקט ושלב. אם ניתנו לפלסטינים זכויות ראויות ויחס ראוי מאז 48, האם אתה חושב שיהיה קשר יותר טוב וחמאס היה מתקיים? אני בטוח שאם היינו מתנהלים עם תקשורת הגיונית ואם היינו מתנהלים מלכתחילה, מרגיש לי כמו איזה כדור שלג של לחימה שנהיה מסקאלה נורא קטנה לסקאלה נורא רחבה, ואני בטוח שאם היינו עוצרים את הכדור שלג הזה בשלב הרבה יותר מוקדם, אז לא היינו מגיעים איפה שאנחנו היום. וגם היום אני מאמין שיש, כאילו אני רואה בעיניים חוסר תקשורת מטורף, חוסר הבנת מציאות בשתי הצדדים כל כך ענק, שגם היום זה מצד אחד מבאס אותי, מצד שני עושה אותי קצת אופטימי על זה של אם הדבר הזה יקרה, אם יהיה כאילו ראייה של עין בעין, שתי הצדדים, אז כאילו אולי זה אלמנט כזה ממש בסיסי שיכול לשבור המון ממה שקורה פה. ואני בטוח שזה דבר גדול. זה דבר מה? זה דבר גדול. אתה עדיין מאמין בשלום עם פלסטינים? אפילו ממש מאמין בזה.